الزول في اللون نغال لما تسكلا كذومان عمر ايت امر صغام ذاك نبوت ديال شحال تيكال في لسن يدي سوفور ام زوامو كا ما تشفام سيل كي دي نو ويسين لا لو ميزان ويسكراف لام على الطغوة انجيرو كي ديفرون دي ملبيكان ثوبر زوج ألف وخمسة وعشرين سور لا توش ذون ديال انجيرو نعمر ايتا امر ماينا ازوف لك عمر زول رشيد زول مسلي 5 غير امر قلا ذاكي ذاك الزقان وذليسن اوطاوي ذاكي لا ريجون كاين اوطاوا كاتينو سيضد يالتي كل تروحهم ذاكي ويوفان نيض باش في حلمان نروح سلقايت نواث مع ايت امر هذا كان لي زارشيف تي 5 هدف انك في ديوني نخدم اسقسي ودي لي فوز لي ساكين عفون قال لك كان كاع مسمار sur la touche. Ah oui, il faut dire que ce matin a fait chaud. C'est quoi la trame du livre? En fait, sur la touche, سينو أول كان هيك يستوزي لكن قارن ديون وركازي تعيشين في الدارت في السنة مليح الغاشية يبواس يضرب داك نيكرا يجيون ليفينمون دغا لي جون دوار الناس يقادين كاس كي سباس ولا انت مشي كيخدم لا رياكسيون ينوز دغا صافي حكايه سنيد تو دارتيس كومون سا سي باسي اون فات سي ليستوار دو شاغران دامور ريزومي سي سا دوك شو دار ثايري فوالا ثايري يدار وركازني سمي فوالا bien, chacun d'amour mais en tout cas, ça s'est mal passé. Avontairie. Avontairie, voilà. C'est donc حكاية سند l'histoire الناس et puis ça m'a donné tellement vaillel c'est qu'il y a toujours l'agitation politique ça fait le personnage qui ماشي دويني شغل تسرتي ناشو مي فاش تفني كشمل داخل تو دارتيس خاصو تيفغار فوالا حكايه سند دوني تمسلنا كيكيا جا فراوي ذا ثغرني مغرينا ذا فنا شي لان داخل تي ديالي نضات دي تموت تموت ظهرت لي زاني بوبري دي زيليمون لي زاني 2000 كنا 90 2000 ابوبري فوالا سي لي زاني هي وزقلتها اللي ساكين sur la touche différents غارف زغيين les impliqués هناك une filière l'armaton c'est كيف l'armaton les trois ils font de l'armaton l'armaton aussi c'est une collection داخل l'armaton français donc français des phares mais ليس تفر يثني لي سينك ويخدم لي زنوز الانترنت sur امازون فناك ليبراري كل ما لازم تكوموند نتولي ديما مع ايتامور دي حفاثا كاينه تيزقيوين كاين ودليس عندما لا تما مونريال ما الكيباك ما دي اوتاوا ما داك دي كاتينو ناكا ايه بصح تعرضني يد نكمل هاد روحها باسكو تسمى قال ماريا نتمساك دي ميوراني لون سي يحملها تجا في الحال باسكو فوالا ديجا قبل هذا الو سمي كان قارا حملها تروحوا غير غرسون تاع اللسان تما قال غادي تسالو تكسر يتسن باين سي ما باسيون دونك مالي داخل salon de livre c'est mon élément c'est vraiment c'est des bons moments تكخليك ثورة ديال الصالون دو ليفر لوطاوي نوغلان ذا سلواين تفغس نا البريزون دونور président d'honneur de Bielo Ampran Dani La Ferrière et du Sensei Haïti c'est vraiment un plaisir c'est les interviews dernièrement c'est un immense plaisir mais ça donne ce que ça va varani du Sensei Haïti adopté au Québec avec une remise tous les honneurs qu'il mérite aussi hein. C'est ça aussi la capacité d'accueil du Canada au Québec ainsi que tout ça c'était une bonne personne, tu es bienvenue.
كان دانيلا فيريان ديون وما قاح انا كتي دينا عمر نطيتي لول 53 يغال يسد من المزي كان كني المزي هذاك الكندا يغال كنديان كاين الحارس ذات يغال ترى موم دو لاكاديمي فرونسيز نروح وخلاتي داتي نسقسي كان نغاو لكن كاين عمر تلميذ كان ماشي شاعتو تمكانت بنيت تنمليل نروح تتزغى كان كي سكان يسقسي كان يوزيلن ما لو كان الصادق كان قبل نحوغس دينيض ولي كنتاكا تنمير تنوكاكي تنمير ميدادم داكي في صالون ليفر صافي بليزير دو دي جون داكاكيا رشيد كان ديناميك تاكي توجو الوقت يدلس يعطيك صحة اي بي ميرسي ا تو لي جون كي سون باسي بار ايسي الميتي كاما هي نروح تنظر دانيلا فيريير قيمة يدنا أقلق ذاك يتسمى وماذو يكوس من ذاك اللي كان دي مونريال نتا سي هايتي داني تسكيد l'Académie française de Paris. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la télévision Kabyle, TQ5. Rapidement comme ça, donc vous êtes donc haïtien, vous êtes canadien, mais on entend le nom de l'Académie française. Donc est-ce qu'on peut dire que vous êtes français, haïtien, canadien? Oh, ben, je suis écrivain. Il y a une entrevue Je pense que ça va. Mais apparemment aussi écrivain japonais, n'est-ce pas? L'écrivain japonais pour rendre la chose plus absurde encore. D'accord. Dernière question, juste. Non. Vava, c'est quoi Vava? Vava, c'est la petite fille de mon enfance. Et Vava pour nous les Kabyles, c'est mon père. Ah non, On là, a c'est- attendu longtemps pour une c'est signature. quelqu'un qui a un autre nom, et dont le petit nom est Vava. Oui, mais là, il fait une c'est- entrevue. Mais aussi C'est long. Martinique, Guadeloupe. Oui, merci beaucoup. Il est en train de lire dans un livre. Alors, il décrit le passage. Moi, je mets le passage. Et je mets ce qu'on lit. Quand je dis que quelqu'un lit, ce n'est pas un extrait, je mets. Alors, dans cette exposition, souvent, on parle d'exposition dans un livre. On dit, il a fait une très belle exposition. Eh bien, je mets les tableaux qu'il y a dans l'exposition. Je suis un enfant. Et les enfants sont très sérieux. Ils prennent tout au premier degré. Il pointe du doigt que vous m'aviez dit. Oui, il pointe du doigt quand il voit une œuvre. C'est mon petit-fils qui avait fait ça avec une œuvre de Matisse d'ailleurs. Il l'a vu, il a dit « Ah !» Il ne connaissait pas, il est tout petit. Mais il a senti quelque chose. Alors je lui ai dédié le livre en le montrant pointer du doigt. Et je crois que c'était à Collioure de Matisse. Il a pointé du doigt ça. Mais c'est quoi ça? Un enfant de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, qui pointe du doigt une œuvre. Il n'a pas pointé les autres. Je l'ai mis devant plein d'autres pour voir que si c'était une façon de s'exprimer. Eh bien non, pas du tout. Il est touché par ça. C'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je trouve que on se restreint un peu à présenter l'art et la littérature uniquement avec des lettres. Ça vient avec des formes aussi et parfois des couleurs. Dany, ce sera la dernière question. Il nous reste 2-3 minutes à peine à notre entretien. L'obsession du rouge, moi, je l'ai ressenti comme un vibrant hymne au pouvoir de l'art. Contre la violence, contre l'intolérance, il y a vraiment une volonté de présenter l'art comme une... J'allais dire pas une porte fermée, mais une porte qui peut fermer la violence ou en tout cas qui peut nous... un genre de... Arrêter le bras qui tue. Mais derrière ça, il y a quelque chose que je voulais dire aussi. C'est que il y a plein d'artistes en Haïti. Au lieu de se plaindre, je parle des grands musées, des gens puissants, des ministres de la culture et autres, au lieu de se plaindre, de dire que Haïti ça va mal, mais ils ont plein d'artistes comme ça. Faites-les venir. L'art haïtien a eu son grand moment et dans les années 50 et dans les années 60 aussi, avec l'explosion des grands peintres primitifs dont certains étaient dans les musées internationaux. Après, il y a eu une chute avec la dictature. Mais l'art est toujours resté, la peinture surtout. Eh bien, faites exposer les jeunes peintres, faites-les venir. Et en littérature, c'est la même chose. Chaque année, les Haïtiens en littérature sont sur tous les prix littéraires, presque au moins. Ils ont un prix ou bien ils ont sur tous les prix littéraires. Des gens qui vivent en Haïti dans les conditions les plus difficiles. Cette année, c'est le grand prix de l'Académie française a été donné à Yannick Lahens. Et je n'y suis pour rien.
De toute façon, on est au moins 35, donc il n'y a aucune chance, chacun a quelqu'un, comme on dit, et ou quelqu'une. Donc ça veut dire que chaque année, l'année dernière, c'est toujours sur la liste des Grands Prix, que ce soit au Québec, que ce soit. Mais faites et en sorte que ces jeunes-là puissent voyager au lieu de fermer les frontières, pour qu'ils puissent se développer et pour qu'ils aient l'impression que les frontières, et on peut rentrer et sortir et puissent retourner dans leur pays aussi, pour qu'on ait l'impression que partir n'est pas mourir. Et c'est ça, cette idée. Beaucoup de gens disent que les Haïtiens quittent leur pays et ne retournent pas. Mais c'est normal, puisque s'ils retournent, ils ne pourront plus revenir parfois. Mais si on laisse les frontières ouvertes, eh bien, ils retourneront chez eux. Si vous fermez votre frontière, ça veut dire que les affaires sont meilleures chez vous. Parce que moi, si mes affaires étaient très bonnes, je fermais ma frontière. Eh bien, si vous fermez, eh bien, si je viens, je ne retournerai plus. Donc, vous savez, cette idée de fermer les frontières est une idée contre-productive. Ça veut dire que vous cachez quelque chose. Et surtout quand vous cachez quelque chose, je pense qu'il va partir un peu aussi. Alors là, je me dis, bon, vous fermez les frontières pour que je ne vois pas que vous avez des choses qui sont à moi aussi. Donc, ça veut dire que, au lieu de plaindre de la situation en Haïti, essayez d'acheter un tableau, essayez de vous renseigner sur ce peuple qui n'a produit, en fin de compte, que la culture. Dany Laferrière, sur cette note, je lève mon verre à votre santé, à 40 ans de carrière, à votre présidence d'honneur du Salon du Livre de cette année. Merci infiniment.